हॉट न्यूज़ इंडिया देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं कमलजीत सिद्धू प्रोग्राम खबरों चो खबर लैके हाजिर हाँ। दोस्तों कुछ मामले इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ जिन्हां ਦੇ ਉੱਤੇ चर्चा करनी ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ हर रोज़ देखते हैं, पर जो मुद्दे उत्ते आपां गलबात करांगे ਉਹ गहर गंभीर मुद्दा आ, क्योंकि सरोकार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ देश नाल ਸਾਡੇ सूबे ਦੇ ਨਾਲ जुड़े होए ने ते पहले मुद्दे बन्नी आने आ। पहला मुद्दा यही है कि खेतीबाड़ी लई नहरी पानी जिहड़ी आ वो इस समय की लोड़ है। पिछोकड़ विच जाने आ। पिछोकड़ ये सीगा कि एक वेड़ा सीगा कि जदों असीं पानी दा जिहड़ा आसरा सीगा वो छप्पड़ां तलाबां खूहां टोबियां दे आसरे जिहड़ा सीगा सारी खेतीबाड़ी अपनी करदे हुंदे सीगे, और जां फिर मींहां दा पानी सब तो पहला कुदरती स्रोत सीगा, जिस करके ये सारे छप्पड़ खूह हो गए, टोबे हो गए, छंभ हो गए, ढाबां हो गईयां, तलाऽ हो गए, ये सारे उहदे आसरे भरदे सीगे। पर हौली हौली ये जो कुदरती स्रोत सीगे, ये कुदरती सोमे सी जिहड़े ये खत्म हो गए, और उन्हां दी जगह दे उत्ते फिर पानी दे वड्डे वसीले अंग्रेज़ां दे जमाने दे विच खास तौर दे उत्ते नहरां कड्ढीਆਂ गईयां। नहरां दे जरिए पानी जिहड़ा सी कुदरती नदियां तो कढ के तां फिर ਉਹ दूजे ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਜੋ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਦਰਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। 2.5 ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। 2.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ, ਟੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत फ़ायदा दिंदियां पईयां आ। किसानी नूं इहदा लाहा हुंदा है, क्योंकि इन्हां दे जरिए वो नहरी पानी अपनी खेती दे विच इस्तेमाल कर लैंदे आ। बशर्ते इहदे नाल की हुंदा है कि जिहड़ा जमीनी पानी है, अगर उहदी हकीकत बन्नी अज देखीए तो वो जिवें जिवें घट हो रहा है, तो खेतीबाड़ी दे विच किसान नूं सब तो वड्डी जिहड़ी समस्या इस वजह करके ही आ रही है कि आखिर जे उहनूं नहरी पानी नहीं मिलता तो फिर ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਰਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ, ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ 1.5% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ सूबे का खेतीबाड़ी ढांचा दिनों दिन औखियाइयां दे विच घिर रहा है। कुदरती सोमिਆਂ बारे संजीदगी नूं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जे अन्न भंडार की लालसा लई कुदरती सोमिਆਂ नाल खिलवाड़ जारी रहा तो वह समा दूर नहीं जदों कुदरती सोमे साडी पहुँच तो दूर हो जाणगे। हरी क्रांति का दौर आया 1960 के दहाके दे विच। हरे क्रांति तो बाद होया यह है कि लगातार जिहड़ी आ बिजाई वधी है, और जिहड़ा खेती हेठ रकबा सी वो भी वधिया। पर जिन्ना रकबा वधिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, क्योंकि खेतीबाड़ी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ट्रैक्टर आ गए, तो ट्रैक्टर के मगर हल पा के असी तबियां पा के जिहड़ी सीगी वो अपने खेत नूं वाह लैंदे सीगे ते बीज लैंदे सीगे। इस करके फिर होया यही कि हरी क्रांति तो बाद जिहड़े पानी की लोड़ है वो भी उन्नी वधी है। सो जिहड़ियां नहरां कड्ढीਆਂ गईयां सीगीਆਂ, नहरां दे विच्चों फिर कस्सियां कड्ढीਆਂ गईयां, टेलां बनाईਆਂ गईयां, खाल बनाए गए, खेतों तक जिहड़ा पानी सी वो पहुँचाया गया आ। हरी क्रांति ने इत्थे रसायनिक खादां ते कीटनाशकां दी जिहड़ी वरतों आ उहदे वन्ने भी किसानां नूं लिआंदा। बेशक फसलों की पैदावार विच हैरानीजनक कोई प्राप्ति दर्ज तां होई है, पर इसने धरती, हवा, पानी प्रदूषित कर दिते आ। धरती हेठले पीणयोग पानी दे महत्व नूं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फसलों की सिंचाई लई धरती हेठले जिहड़ा वड्डे पद्धर ते पानी कढ़िया गया,
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,500 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰੀਬ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, 1960-61 ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 7,445 ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਸੀਗੀ 10,073 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12,500 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਕੁ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਭਗ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 18 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਿਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 73% ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 27% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1990-91 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ,
ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਆ, ਬਜਰੀ ਆ, ਕਰਸ਼ਰ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਦਾ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਜਵਾਤੀਆਂ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੇਟੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੇਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੰਨੀ ਆ ਗਏ, ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗੀ ਮੋਠ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਆ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਭਾਲਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜੋ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਛੱਡੋ 1 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ NGOs ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਵੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 107ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵ ਕੇਵਲ 15 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 109ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਲਕ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 109ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ 99 'ਤੇ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84ਵੇਂ ਆ, ਨੇਪਾਲ 81, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਨਮ ਮੌਕੇ 18% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਔਸਤਨ ਭਾਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2.5 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੋਹ ਤੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਸਲਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਢਿੱਡ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਰਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬੁਲ ਹੱਕ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ HDI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। HDI 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ, 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 132ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਰਾ ਕੋ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਆ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ 29 ਤੋਂ 30% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੇਖੋ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ 17ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 41 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2/3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 52% ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ, ਹਰੇਕ ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ।